ඔය හරියද සෙනුදි? මේවා මම ආයෙ කියන්නම්කෝ. The process of converting complex organic compounds into simple organic compounds. The process of converting complex organic compounds into simple organic compounds which can be absorbed into human body is called digestion of food. The process of converting complex organic compounds into single organic products or compounds which can be absorbed into human body is called digestion of food. ලියාගත් හරිද සිනු? ඉවරද? මට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි සර්. Okay, හරි. ආයෙත් අපි දැන් definition එක බලමු. Process of converting complex compounds into simple organic compounds which can absorbed by the human body is called digestion නේ. ඒකට ඇඟට උරා ගන්න පුළුවන් විදිහේ simple organic compounds වලට complex organic compounds හරවන එක තමයි digestion කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට ඒක ලියවන්නේ. ලියන්න ඊට පස්සේ යටින් food digestion takes place in two processes. Food digestion takes place in two processes. First one, mechanical digestion. මාතකම ලියා ගන්න. Digestion. Second one, chemical digestion. Mechanical digestion and chemical digestion. ඊට පස්සේ යටින් පොඩ්ඩක් අපි ලියාගමු mechanical digestion ගැන. පේනව නේද ඔයාලට? mechanical digestion කියලා ලියන්න මෙහෙම. ලියාගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ දෙක. mechanical digestion එක කියන්නේ physical nature of the food is changed here. Physical nature of the food is changed here. හරි. එතකොට අර physically වෙනස් කරන එක තමයි හපන එක කන එක තමයි ඊ කියන්නේ. එතකොට අපි ඒකට example එකක් ලියමු මෙහෙම. මෙතන ලියන්න. එතනින්
breaking down of food using teeth. එතකොට ළමයි අපේ කටේ දත් හොඳට තියෙන්නේ මේ ෆිසිකල් ඩයිජෙෂන් එකට තමයි. නේද? උල් දත් එහෙම තියෙන වගේ වෙන හොඳට තියෙනවා. ඒකට මේ උල් දත් තියෙන්නේ ඒ මේ කෑම හොඳට කඩන්න තමයි. නේද? සම කොටින්ගේ එහෙම කොටි වලස්සුන්ගේ එහෙම උන්ගේ එහෙම ඔයා හොඳට දත් තියෙනවා ඔය දත්. ඇයි ඒ? උන් අර මේ ප්‍රෙඩේටර්ස්ලානේ. ඒතර උන් සත්තුන්ව මරාගෙන කන්නේ උන්නේ නේ. උන්ට ඒක හොඳට අල්ල ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි උන් එහෙම තියෙන්නේ. හරි. ඉවරද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ලියා ගන්න. එකත් අරුවක් දාලා chemical digestion. පේන්නේ නැති වේද? chemical digestion කියලා ලියා ගන්න. මේකම chemical digestion. ඊට පස්සේ මේ වගේම chemical digestion කියලා ලියලා මෙතනින් අර 32යි ඉරි කැලයි ලියලා ලියා ගන්න මෙහෙම. හරිනේ? රෙඩි නේද? ඕකේ. ලියා ගන්න. insoluble මොකද මල්ලි? ආය කියන්නකෝ ඒක. මල්ලි මේ mechanical digestion කියලා ලිව්වා නේද? ඒක ටික හරිනේ මේ ටිකම ලිව්වානේ. ඔව් ඒක ලිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ chemical digestion කියලා ලියන්න. ලියලා මේ 32යි ඉරි කැලයි ගහලා ඒක ලියුවා. ඔව් සර්. හරි ලියන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ අර්ථය මේ ලියුවා වගේ ඉස්සරහින් ලියන්න ඕනේ. ලියන්න. insoluble. ඒ කියන්නේ දිය වෙන්නේ නැති. insoluble complex compounds are insoluble complex compounds are broken into insoluble complex compounds are broken into simple molecules insoluble complex compounds are broken into simple molecules by the action of enzymes. Simple molecules by the action of enzymes. Enzymes අපි 10 දී පොඩ්ඩක් කියන ගන්නවා ප්‍රෝටීන වලට. හරිද? හරි සර්. හරි. සෙනු හරි නේද කට්ටියම? කියාගත්ත නේකනේ. මොකද්ද ඒකට chemical digestion කියලා කියන්නේ? enzyme පාවිච්චි කරලා අන්න enzyme ඔන්න පළවෙනි වතාවට අපිට enzyme කියන එක ලොකටම අතාරන්න වෙනවා මේ lesson එකේ. enzyme පාවිච්චි කරලා insoluble ඒ කියන්නේ දැන් වතුරේ දිය වෙන්නේ නොවන දේවල් අපි පොඩි පොඩි compounds වල කඩන එක තමයි මේ chemical digestion එක යටතේ වෙන්නේ. ඒකට enzymes කියනවා ලොකටම පාවිච්චි වෙනවා මේ chemical digestion කියන process එක යටතේ. හරි. ඊට පස්සේ ලියමු මෙහෙම example එක. මේ වගේම example කියලා ලියුවානේ අපි. breaking down of food using teeth කියලා ලියුවානේ mechanical digestion එකට. chemical digestion එකටත් යටින් example කියලා ලියන්න. ලියලා ලියන්න මෙහෙම. මෙතන example කියලා ලියන්න මෙහෙම. conversion of starch into maltose
conversion of starch into maltose by salivary amylase. Salivary amylase. Salivary amylase. මරහඟට ලියන්න ටයලින් කියලා. Enzyme conversion of starch into maltose by salivary amylase enzyme inside the mouth. एक example එක සම්පූර්ණ example එක. Chemical digestion එකට example එක. Conversion of starch into maltose by salivary amylase inside the mouth. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් එක අපිට equation එකේ ලියා ගන්නත් පුළුවන්. කොහොමද equation එකේ ලියාගන්නේ? මෙහෙමයි. අපි මතකද 10 වසරේදී පළවෙනිම පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා ග්ලූකෝස් කියන ඒවා පොලිමරයිස් වෙලා තමයි හැදෙන්නේ කිව්වා මොනවද? පොලිසැකරයිඩ්ස්. මතකද? කටියට මතකද? ඔව් සර්. එතකොට ඒ යටතේ පොලිසැකරයිඩ් එකක් අපි හිතමු පොලිසැකරයිඩ් නෝ කියා කෙලින්ම ස්ටාර්ච් කියලාම ලියමු. ස්ටාර්ච් හැදෙනවා. එතකොට අපි මේක ලියාගමු මෙහෙම. sorry. ලියමු ස්ටාර්ච් කන්වර්ට් වෙන එක මොනවටද? මෝල්ටෝස් වලට. by එතන salivary amylase. amylase වලින් එතන මෙහෙම එන්න ඕනේ. maltose වලට. මේක ලියාගමු. අපි ඉගෙන ගත්තා maltose මේ disaccharides මේ maltose කියන්නේ disaccharides එකක්. කෙලින්ම glucose වලට නෙමෙයි convert වෙලා තින්නේ. convert වෙලා තින්නේ maltose වලට. maltose කියන්නේ disaccharides එකක්. මෙයා නෙමෙයි simple form එක. හැබැයි ඉතින් මෙයාත් simple form එකක් තමයි. මොකද glucose molecules දෙකක් නේ තියෙන්නේ. ඒකට මෙයා ඕනනම් අපිට glucose වලට කඩන්නත් පුළුවන්. හරිද? starch කොහොමද maltose වලට convert වෙලා. maltose කියන්නේ simple sugar එකක්. කියන්නේ glucose අණු දෙකක් හැදිච්ච එකනේ. carbohydrate තරම් මේ starch තරම් complex එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් simple එකක් තමයි maltose වලට කියන්නේ. හරි. අර chemical digestion යටතේ මේ අපි අර example කියලා දීවනේ. ඒක යටතේ මේක ලියාගමු අපි. හරි. ඉවරයිනේ? එතකොට දැන් බලන්නකො මම පාඩම පටන් ගන්නද කිව්වේ මේ carbohydrates, lipids, එතකොට තව මොනවද? proteins වගේ ඒවා විතරයි break down වෙලා කියන්නේ digestion එක වෙනවා කිව්වේ මේ ඔය කියපු දේවල් ටික විතරයි. proteins, carbohydrates and lipids විතරයි නේ. ඒ දේවල් තමයි break down වෙනවා මේ mechanical මේ digestion එකක් වෙනවා, chemical digestion එකක් වෙනවා කියලා කිව්වේ නේ. ඒතකොට මම කොයි වෙලේවත් කිව්වද vitamin වගේ ඒවා break down වෙනවා. mineral break down වෙනවා. එහෙම කියලා කිව්වද මම? නෑ. එතකොට ඒ දේවල් අපිට digest වෙන්න ඕනේ නෑ break down වෙන්න. අපිට අපේ ඇඟට කෙලින්ම vitamin ගන්නවා නම් vitamin කියන එක vitamin කියන එක මේ polymerized වෙලා මේ වගේ මේ වෙලා නෑනේ. maltose starch ඒ වගේම කතන්දරයක් නෙමෙයි vitamin නම් vitamin. ඒකට vitamin කියනවා කෙලින්ම අපේ ඇඟට absorb වෙනවා. අපි නිකන් අර vitamin C පෙත්තක් ගත්තත් මොන හරි වෙන vitamin එකක් ගත්තත් අපි ඒක බීපු ගමන් අපේ ඇඟට ඒක absorb වෙනවා. ඊළඟට minerals
ඔය අපි බෙහෙත් පෙතිවල අපි ගන්න ගොඩක් ඔය ගන්න අපි සෝඩියම් ගන්නවා. සෝඩියම් මොනතාවේ තියෙන හැට කැල්සියම් මොනතාවේ තියෙන හැට කැල්සියම් පෙති ගන්නවා. කැල්සියම් පෙති කියලා බොනව නේද? කොණ්ඩ යනකොට මම දන්නවා. ඒතකොට ආන් ඒ වගේ ඒ දේවල් වලින් ඒවා ඩයිජෙස්ට් වෙන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම එයාලා සිම්පල්ම මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකට කෙලින්ම අපේ ඇඟට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. නේද? මේ වගේ කම්ප්ලෙක්ස් ඒවා නෙමෙයි නම් කෙලින්ම ඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඊළඟට තමයි දන්නවද? ඔයාලා දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් ওই මැරතන් එකක් දුවද්දි මේ ග්ලූකෝස් දෙනවා. දැකලා තියෙනවද? ඔව් සර්. ඒ ග්ලූකෝස් දෙන්නේ ඇයි? ග්ලූකෝස් බඩට ගිහිල්ලා ඒක මේ ඩයිජෙස්ට් වෙවි තියෙන්නේ නැහැ. ග්ලූකෝස් කියන්නේ සුගර්ස් වල සිම්පල්ම ආකාරයනේ. අපි ඒක කටට දාගෙන ගිල්ල ගමන් බඩ ඇතුලේ ෂණිකව ඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඒකට ලොකු එනර්ජි දැන් ග්ලූකෝස් වලින් එනර්ජි එක නිපදවන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ. එනර්ජි එක නිපදවන ප්‍රොසෙස් එක දන්නව නේද? සෙලියුලර් රෙස්පිරේෂන් කියන්නේ. මේක ඔක්සිජන් එක එකතු වෙලානේ එනර්ජි එක දෙන්නේ. දන්නවනේ. ඒකට මේ ප්‍රොසෙස් එක පට ගාලා වෙනවා. ඒකට ලොකු එනර්ජි එකක් නිපද වෙනවා. මේ එනර්ජි එක ගන්න තමයි අපි ග්ලූකෝස් කන්නේ. ග්ලූකෝස් කාපු ගැටි ලොකු එනර්ජි එකක් එකපාරට නිපදවනවා. ඇයි මේක ඩයිජෙස්ට් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. සිම්පල් ආකාරය තියෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල. මේක මිල්මින් එහාට ඩයිජෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ. අපේ ඇඟට උරා ගන්න. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. ලියන්න මෙහෙම. point එකක් හරි. ලියන්න. Nutrients like minerals khaniज කියන්නේ potassium දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න වරහන් ඇතුලේ potassium sodium calcium magnesium මම ඒවා තමයි minerals කියන්නේ minerals salts කියන්නේ sodium chloride ආන් ඒ වගේ minerals salts some vitamins glucose and fructose and galactose are directly absorbed to the body without digestion. හරිද? හරි සර්. ඊටසේ අපි තව point එකක් විදිහට හරි ලියන්න මෙහෙම organs involved in food digestion are collectively called the digestive system. කොට
food digestion එකට දාලා හැම organs ටිකම collection එකක් විදිහට ගත්තාම මේකට කියනවා digestive system එක කියලා. right. so far so good නේ. අවුලක් නෑ නේද? ඔන්න හරි. එතකොට අපි food digestion වලට පින්තූරයක් අපි අලව ගන්න ඕනේ digestive system එකට. එතකොට මම කල්පනා කරා මොකද්ද කරන්න දැන්? ඔයාලට දැන් විදිහක් නැහැනේ දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා නිකන් ඇන්දොත් එහෙම කොහොමද ඊයේද කියලා. හරිද? ඇන්දොත් එහෙම අම්බාරට වෙලාවක් යනවා දවස් 9කට. මම ඔයාලට තමයි මේකට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. මම පින්තූරයක් ඔයාලට දැන් මේ PDF එකක් මම හදලා දෙන්නම් පින්තූර ටික. ඔයාලත් එක්කම පින්තූරක් එකතු කරන්නම්. මේ වගේ දැන් පොඩ්ඩක් ගැළපෙන ඉඩක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් එහෙම රූල් 8ක් හෝ 10ක් වගේ ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියාගන්නකො මේ පින්තූරේ අලවන්න. ඒක අපි මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයාලා ඉඩක් දැන් ඔයාලට කොහොමදත් මේ වෙලාවේ print කර ගන්න තැනක් නැහැනේ. මේ වෙලාව යන්න බෑනේ. ඉඩක් ලැබුණ ගමන් මේ අපි PDF එක හදාන යම් පින්තූර වලට print කරගන්න. හරි නේද? හරි. 8ක් හෝ 10ක් තියාගන්න මේ digestive system එක පින්තූරේ අලව ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔන්න තවම ඉන්නේ process of food digestion එකේනේ. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න sub topic එකක්. අපි human digestive system එකට දැන් තමයි enter වෙන්නේ. ලියා ගන්න human digestive system. human digestive system. ලියා ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. human digestive system එක කියන්නේ ඇත්තම ළමයි මේ තනි බටයක්. අපේ ඇඟේ ඕන කල්පනා කරලා බලන්න මේ කටින් පටන් ගත්තාම මොකද්ද? ANS එකකින් ඉවර වෙන. යුද මාර්ගයෙන් ඉවර වෙන තනි බටයක් තමයි මේ human digestive system එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ තනි බටය තනින් තන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න කටින් පටන් ගත්තාම මෙහාට යද්දි කෙලින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බඩට ගියාම බඩට යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? අනේ දල වඳින්නම් ඈ මට. අඳින්න හරි අමාරුයි ඒක. මෙහෙමනේ පටන් ගන්න. මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටොමැක් එකට ගාවට ගියාට පස්සේ මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්මෝල් ඉන්ටෙස්ටයින් එකේ යද්දි මෙහෙම ආය වක් ගිහිලා තියෙනවා. large intestine වලද එහෙම. කොට එකම තනි බටයක් තමයි නේද? මේ digestive system එක කියන්නේ එකම තනි බටයක්. නේ? එතකොට මේ small intestine එක දැන් ඒක වෙනස්. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ අර අවශ්‍යතාව අනුව මේ බටේ තනින් තන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන කැමල් ස්ටෝර් කර ගන්න ඕන හින්දා මේක මහත් වෙලා නිකන් අර සැක් එකක් මල්ලක් වගේ වෙලා තියෙනවා. මේ ටිකේ ආහාර උරා ගන්න ඕන නිසා ඒකේ ඒ විදිහට විශේෂණය වෙලා තියෙනවා. ඒකට ගොඩක් හරීම කියන්නේ රික්වයර්මන්ට් එකට අවශ්‍යතාවය අනුව මේ තනි බටේ තනින් තනින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි ලියමු මෙහෙම point form එකක් human digestive system කියලා. ඒක ඇත්තේ it's a single tube that runs from mouth to anus. That runs from mouth to anus.
හරි. ඊට පස්සේ අර පැනින් පැන වෙනස් වෙලා තියෙන කතන්දරේ එකත් ලියමු ඈ. This tube ඊළඟ point එක. This tube has been changed. 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 This tube has been changed in structure. In structure. In a structure according to the requirements at different places. This tube has been changed in structure according to the requirements at different places. හරි. අපි ඒක හොඳ පැහැදීමක් ඉස්සරට කතා කරා. ඊට ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියන්න. And also glands කියන්නේ මෙහෙම. glands කියන්නේ ග්‍රන්ථි. ග්‍රන්ථි සිංහලෙන් කියන ග්‍රන්ථි කියලා. ග්‍රන්ථි කියන්නේ ළමයි මොනවා හරි අර secretion එකක් නිපදවන එකක් තමයි ග්‍රන්ථියක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ කටේ තියෙනවා කෙල නිපදවන ග්‍රන්ථියක්. ඒකට කියනවා salivary gland එකක් කියලා. නිකන් ඒවා නිපදවනවා. කටේ තැන් තුනක් තියෙනවා. මේ හක්කේ එකක් තියෙනවා. දිව යට තව එකක් තියෙනවා. ඔහොම මෙහෙ එකක් තියෙනවා. ඔහොම තියෙනවා. හරිද? එතකොට ග්‍රන්ථි කියලා කියනවා. එතකොට මෙහෙම ලිව්වේ අවසානට and also glands කියලා ලියලා වරහන් ඇතුළේ ලියන්න salivary glands කටේ තියෙන එක. තව තියෙනවා intestinal glands. pancreas. තව තියෙනවා liver. වැඩික වරහන් ඇතුළේ ලියගන්න. liver කියන්නේ pancreas කියන්නේ pancreas එකට මොකක්ද ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ අග්න්‍යාශය. pancreas එක. එතකොට liver කියන්නේ අක්මාව. නේද? glands කියලා ලියාගෙන මේක ලියාගන්න. pancreas and liver. අපි දැන් ඔන්න වාක්‍යයක් ලියාගෙන යන්නේ මම මේ වරහන් ඇතුළේ තියෙන එක තමයි දැන් මේ කිව්වේ. and also glands කියලා වරහන් ඇතුළේ ඔයාලා දන්නේ නැති නිසා මම glands කීප එක නම් ටිකක් දුන්නා. glands ඊට මෙතන වරහන වහන්න glands ටික ලියලා that supply enzymes connect at different sites විවිධ ස්ථානවල කියන different sites. මොකද්ද ලිව්වේ අවසානට? and also glands කියන්නේ මොනවද? salivary gland, intestinal glands, pancreas gland. හරි? which secrete මොකද්ද ලිව්වේ? that supply enzymes and other substances connect at different sites. එහෙම නේද ලිව්වේ? ඔව් සර්. glands that supply enzymes and other substances connect at different sites. එහෙම නේද? ඔව් සර්. okay. හරි. එතකොට
ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ බටේ තනි බටයක් තමයි. හැබැයි මේ බටේට මගින් එකතු වෙනවා කට්ටිය. එන්සයිම්ස් දාන කට්ටිය. හරි? එතකොට ඔය එකතු වෙනවා එකක් තමයි පැන්ක්‍රීස් එක. පැන්ක්‍රීස් එක කියන්නේ මෙහෙ තියෙන එක. මේ පැත්තෙන් එකතු වෙනවා. ඔයාලට පින්තූරේ බලාගත්තොත් පැන්ක්‍රීස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතන පේනව නේද? පින්තූරේ පේනව නේද? ස්ටොමැක් එකට යටින් තියෙන පැන්ක්‍රීස් එක නිකන් කොලයක් වගේ. ඔව් සර්. ඒ තියෙන පැන්ක්‍රීස් එක. liver එක පේනවනේ. ටිකක් අපේ දකුණු පැත්තට වෙන්න ස්ටොමැක් එකට දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙනව නේද එක? ඔව් සර්. අපේ ඇඟේ තියෙන දකුණු පැත්තේ ඔයාලගේ. liver එක. එතකොට තව තියෙනවා ගෝල් බැඩ එකක්. ඒකත් හරියන. හරි. ළමයි ඔතන පොඩි එක දෙයක් මට වැරදිලා කියුණා. මෙතන දැන් ඔය මෙතන තියෙන්නේ glands. ඔයාලා පොඩ්ඩක් වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. වැරදිට කියුණා නෙමෙයි. glands කියලා කිව්වේ salivary glands, intestinal glands, pancreas හරි. නමුත් මේ gland එක මගින් එකතු වෙන gland එකක් නෙවෙයි. intestinal gland එක. intestinal gland එක කියන්නේ මේ tract එකේ තියෙන එකක්. මේ අපේ ආහාර මාර්ගය දිගේ අපිට තියෙන එකක්. හැබැයි salivary gland කියන එක අපේ ආහාර මාර්ගයේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක මගින් එකතු වෙන එකක්. අපේ කටින් එකතු වෙන්නේ මෙතනින් මෙහෙම. එතකොට මොකද පැන්ක්‍රීස් කියන එකත් මෙහෙන් එකතු වෙන එකක්. එතකොට liver කියන්නේ අක්මාවනේ. අක්මාව කියන්නේ මේ පැත්තෙන් අර small intestine එකට එකතු වෙන එක. මෙහෙම යන එකට පින්තූරය අඳින්නකො මෙහෙම යන එකට මෙහෙන් එකතු වෙනවා අක්මාවේ liver එකේ එක. මෙහෙම එකතු වෙනවා පැන්ක්‍රීස් එකේ එක. උඩින්ම එකතු වෙනවා මොකද්ද? උඩින්ම එකතු වෙනවා සැලයිවා. සැලයිවා ග්ලාන්ඩ් එක. එතකොට intestine කියන්නේ intestinal gland කියන්නේ මේ බිත්ති වලින් අපි තමු මේක තමයි smallest intestine එක අපි දිගහැරලා කියලා. මේ බිත්ති වලින් secrete වෙන එක තමයි intestinal glands කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වචනේ ඔයාලා misunderstand කරගන්නේ නැත්නම් මේ intestinal glands කියනවා මගින් එකතු වෙනවා කියන එක. එහෙනම් ඒක වැරදි. කියන්නේ එහෙනම් දැනට කියන්නේ කපා ගන්න වචනේ intestinal glands කියන්නේ. ඉතින් පොඩි වැරද්දක් නේ. හරිනේ ඒක ඇයි එහෙම උනේ කියලා මතක දැන් තේරෙනවන්නේ? ඔව් සර්. මේවා මේ මගින් එකතු වෙන එකක් තමයි liver කියන්නේ, pancreas එකත් එහෙමයි, salivary glands උත් එහෙමයි. ඒකට මේක intestinal gland කියන එක මේ digestive system එකේ අර බටේ දිගේම secrete වෙන එක. හරි. connect වෙන එකක් නෙමෙයි ඒකෙම තියෙන එක. මේ connect වෙන ඒවා. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න functions that take place in the digestive system. Functions that take place in the digestive system. ඔන්න digestive system එකේ වෙන functions මොනවද කියලා. මොනවද? එකක් තමයි food digestion. ආහාර ජීර්ණ වෙනවා නේ. එතකොට තව මොකද්ද වෙන්නේ? තව වෙනවා මොකද්ද? ආහාර ජීර්ණ වෙලා විතරක් නෙමෙයි එයාලා ආහාර උරා ගන්නවත් එක්කනේ. digestive system එක හැඩ ගැහෙලා තියෙන එහෙමනේ. කියන්නේ ආහාර digest කරලා විතරක් නෙමෙයි උරා ගන්නත් එයාලට පුළුවන්. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ තව මොකද්ද කරන්නේ? අපේ ඇඟේ උරාගත්තේ නැති දේවල් ඇඟෙන් අයින් කරන එක fecal matter විදිහට අයින් කරන්නත් මේ digestive system එක හැඩ ගැහිලා තියෙනවා. ඒකට උන කාරණා තුනක් කරනවා. digestion of food, absorption of nutrients and removal of non-digested products. හරි. ඒකට point මේ පළවෙනි මම ලියන්නම් ඒක. එක දාලා ලියා ගන්න functions යටතේ functions of the digestive system එක යටතේ අංක 1 දාලා ලියා ගන්න පළවෙනි food digestion. Food digestion. දෙවෙනි එක ලියා ගන්න absorption of nutrients.
absorption of nutrients. जैसे तुंगनी के लिए आ गया removal of undigested products, removal of undigested products from human body. Removal of undigested products from human body. හරිද? හරි සර්. Okay. අපි මෙතනත් නෑ එතන පින්තූරය ඕනේ නෑ නේද? බලමු හොඳ පින්තූරයක් තියෙනවද කියලා ඔයාලට අර මේ මම අර බෝඩ් එකේ යන්නේ අර කනෙක්ට් වෙන හැටි ඒක බලමු පොඩ්ඩක් හොඳ පින්තූරයක් තියෙනවද කියලා. ඒක හොඳයි නේද? මම වර්ඩ් එකට දාන්න වර්ඩ් එකට දාලා ෆයිනලයිස් කරලා ඔයාලට එවන්න. මේකේ පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අර වගේම ටිකක් ඉඳ තියාගන්න රූල් 7-8ක් ඒ වගේ ගානක් ගලවන්න. හරි එතකොට ග්ලෑන්ඩ්ස් ටික තියෙනවා ඒකේ. අය පාර බලද්දි පැහැදිලි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න කතා කරන්න යන දැන් ඔන්න ඩයිජෙෂන් එක පටන් ගන්න හදන්නේ. හරි. ඩයිජෙෂන් එක කොහෙන්ද පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම? ඩයිජෙෂන් එක පටන් ගන්න කටෙන් අපි. මෙකැනිකල් ඩයිජෙෂන් එක වෙනවා ඊට පස්සේ කෙමිකල් ඩයිජෙෂන් එකේ පොඩි කොටසක් වෙනවා නේද? ඒත් ඩයිජෙෂන් ඊට පස්සේ අපි ලියාගමු සබ් ටොපික් එකක්. Digestion in the buccal cavity. Buccal cavity කියන්නේ කටට. buccal cavity. buccal cavity එකේ පින්තූරයක් මම දෙන්නම්. මොකද ඒක ඉගෙන ගන්න ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ළමයි A level වල ওই buccal cavity එක ගැන වෙනම ගන්නවා. සැලකිලි කොටසක්. සර් මේකේ ටොපික් එකද? මේ නම් කරපු පින්තූරයක් නැද්ද මම?
හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ මේක පින්තූරේ අලව ගන්න. රූල් 5-6ක් විතර වගේ ඉඳ තියන්නකො. මේ පින්තූරේ අලව ගන්න. බලන්නකො මේකේ ඔන්න බකල් කැවිටි අපි ආයෙ පාරක් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න වෙයි. ළමයි පේනවද ඉතින් එතන නිකන් අර පොඩි පොකුරක් වගේ තියෙනවා ගෙඩි ගෙඩි වගේ. ඔව් සර්. ඒ තමයි සැලයිවරි ග්ලෑන්ඩ්ස්. කෙල හැදෙන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි. හරි. හරි. අපි තව ටිකක් ඔන්න අපි අවශ්‍ය වුණොත් මේ පින්තූරයට එමු. දැන් කතා කරමු. මම පොයින්ට්ස් එකක් කියන්න. පොයින්ට් එකක අපි ලියාගෙන ඉමු ඉස්සෙල්ලා. ලියන්න පළවෙනි එක ඉස්සලා ලියාගෙන පස්සේ කතා කරමු. mouth opens the digestion is buccal cavity කියලා ලිව්වනේ. ඊට පස්සේ ඒක යටත ලියන්නේ mouth opens the buccal cavity to the environment. Mouth opens the buccal cavity to the environment. buccal cavity එක open වෙන්නේ කටින් නේ. කටින් තමයි මේ ඇතුළේ තියෙන කුහරය අපි open වෙන්නේ. කටින් කෑම කන්න. එතකොට ඒක අපේ කටේ boundaries මොනවද නේ? කට හැදලා තියෙන්නේ මේ මස්කියුලර් ස්ට්‍රක්චර් ගන්න තියෙන අපේ නේ කට වටේ අපේ කටේ තියෙනවා උඩ තියෙනවා ලිප් එකක් යටත් තියෙනවා ලිප් එකක් තොල උඩත් තියෙනවා යටත් තියෙනවා නේ හරි ඒකත් ලියමු අපි mouth opens the buccal cavity to the environment ඊට පස්සේ ඒක යටතම ලියන්න it is මේ mouth එක ගැන මම මේ තව කියන්නේ it is surrounded by ඒ කියන්නේ ඒ පොයින්ට් එකම කන්ටිනියු කරනවාද ඒ පොයින්ට් එකෙම පොඩි කොටසක් තියෙන it is surrounded by muscular lips at the top and the bottom at the top and the bottom it is surrounded by muscular lips top and the bottom උඩු තොලයි යටි තොලයි ගැනයි කියන්නේ surrounded by muscular lips muscular කියන්නේ මස් වලින් හැදිච්ච කියන එක තමයි muscular කියන්නේ muscular lips top and the bottom What buccal cavity එක හරි නේද? ඉවරද? ඉවරයි සර්. buccal cavity එක තමයි ඔය කට ඇතුලේ තියෙන කුහරේ. buccal cavity කියන්නේ කුහරේ කියන එක. ඒකට කට කියන්නේ මේ buccal cavity එක හැදිලා තින්නේ හණු දෙකකින්. හණු කියන්නේ උඩු හණුවයි යට හණුවයි. උඩු හණුව තමයි මේ තියෙන්නේ. අපේ දත් තියෙන්නේ දත් හයි වෙලා තියෙන්නේ ඔය හණු දෙකට. නේද? උඩු හණුවයි යටි හණුවයි වල. එතකොට ඔය හණු දෙකෙන් කොයි එකද අපිට මූව් කරන්න පුළුවන්? යටි හනුව. යටි හනුව විතරයි මූව් කරන්න පුළුවන්. උඩ එක මූව් කරන්න බෑ. අපිට පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන් යට එක විතරයි. උඩ එක මුකුත් කරන්න බෑ. උඩ එක පොළවන්න බෑ. මේක මෙහෙම තියාගෙන මෙහෙම වෙන්නේ. මේ උඩ හනුව නම් මේ යටි හනුව නම් මෙහෙම තියන මෙහෙම යට එක විතරයි මූව් වෙන්නේ. උඩ එක මූව් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ යටි හනුවේයි උඩු හනුවේ අපර් ජෝ එකේයි ලෝවර් ජෝ එකේ දෙකේම තියෙනවා දත් නේ. ඒ දත් තමයි
උදව් වෙන්නේ ආහාර කෑලි කරන්න. නේ හරි. ලියමු මෙහෙම buccal cavity is made up of upper and buccal cavity is made up of upper and lower jaws. හනු. jaws කියලා ෆිල්ම් එකකුත් තියෙනවා. මෝරෙක් ගැන. මෝරා නේද? by upper and lower jaws. හරි. ඊට පස්සේ ඒකටම ලියන්න අර lower jaw එක move වෙන්න පුළුවන් කතාව. only the lower jaw can be moved. Only the lower jaw can be moved. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පොයින්ට් එක අර දත් තියෙන කතන්දරය. teeth are present in both jaws. Teeth are present in both jaws. ඒකටම ලියන්න buccal cavity is surrounded by speed වැඩිද මම කියනවා. Yes, sir. Buccal cavity is surrounded by cheeks කියන්නේ කම්මුල් වලින් තමයි buccal cavity එක වට වෙලා තියෙන්නේ. by cheeks. Buccal cavity is surrounded by cheeks. Buccal cavity is surrounded by cheeks. එතකොට අපේ කටේ ඔන්න buccal cavity එකේ තියෙන වැදගත්ම එකක් දෙකක් ගැන උනා පොඩ්ඩක් කතා වුණා. දත් තියෙනවා කිව්වා, jaws තියෙනවා කිව්වා. නේ? වට වෙලා cheeks තියෙනවා කිව්වා. එළියට open වෙන්නේ mouth එකෙන් කියලා කිව්වා. mouth එකේ lips දෙකක් තියෙනවා. උඩ lip එකයි upper lip එකයි. ඒක කටේ buccal cavity එකේ තියෙන වැදගත්ම තව ගැජට් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? අන්න එක ඈ? දීවද? දිව වැදගත්ම එක තමයි දිව. නේද? ඒක දිව buccal cavity එකේ basement එකේ යට අපේ තමාලු set වෙලා තියෙන්නේ. මේක move කරන්න පුළුවන් skeletal muscle එකකින් හැදිච්ච ගැජට් එකක්. හරි? අපේ ඇඟේ තියෙන සංවේදීම ගැජට් එක මොකද්ද? ඔන්න ඔය දිව. ඇයි සංවේදී කියලා කියන්නේ? උකට තුවාලයක් වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? දැනෙනවනේ නිකම් දිව කපල වගේ තේරෙනවනේ පොඩි හරි අර හැපිලා හරි මොකක් හරි වුණාම. ඔව් සර්. ඒකට අපේ ඇඟේ සංවේදීම අවයවයක් තමයි දිව. ඔක buccal cavity එකේ basement එකට තමයි set වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අර පින්තූරේ මම හිතන්නේ හොඳට පැහැදිලිව තිබ්බ එක. අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මේ තියෙන්නේ දිවනේ. බාන්නක මේ නිකන් basement එකට set වෙලා තියෙනවා buccal cavity එකේ. පේනවද? ඔව් සර්. හරි. අපි නියම මෙහෙම tongue is attached to the point එකක් විදියට tongue is attached to the
tongue is attached to the floor. 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 Tongue is attached to the floor of the back buccal cavity. Floor. Of the buccal cavity. හරිනේ. මං කලිනුත් කිව්වා වගේ ළමයි අපේ කටේ secretory glands මේ buccal cavity එකේ secretory glands කියන්නේ salivary glands salivary කෙලෙන glands තියෙනවා තුනක්. හරි. තුන ඒ තුනෙන් ඉතින් වෙන මොකුත් නෙමෙයි කරන්නේ saliva secrete කරන එක. ඔයාලා දැකලා ඔයාලට දැනලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අර ඇඹුල් කෑමක් දැක්කහම නිකන් අර saliva secrete වෙනවා එක දැකලා තිනවා. ඒ කියන්නේ දැනලා තිනවා. නේ? රස කෑමක් දකිද්දී කටට කෙලවුනවා කියන්නේ. ඇයි ඒ? අර කටින් කෑම ඉල්ලනවා. නේ? අර කෙල secrete කරනවා ගොඩක්. හරි. එතකොට secrete කරනවා කියන්නේ අතන මොනවද කියන්නේ? ඒකෙන් කෙල වලින් ගොඩක් දේවල් කරනවා. කෙල කියන්නේ ගොඩක් හොඳ විස බීජ නාශකයක්. හරි. විස බීජ නාශකයක්. ඒකේ තියෙනවා peroxisomes, lysosomes ආරම්භණන්. ඒවා ගොඩක්ම අර කියන්නේ germs disinfectant. කෙල කියන්නේ අතරම අපිට ගොඩක් ඕන දෙයක්. ආහාර ජීර්ණය කියන්නේ food digestion පටන් ගන්න කෙලවලින්. කෙලවල තියෙනවා amylase කියලා. අපි කියුවේ amylase වලින් තමයි ආහාර ජීර්ණය පටන් ගන්න food digestion. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඔය මොකද්ද බල්ලන්ගේ කෙල එහෙම මම දැකලා තියෙනවා නේද? සාමාන්‍ය ඔය මේ බල්ලු උන්ගේ තුවාලයක් වුණාම මොකද කරන්නේ? ලෙව කරනවා. දැකලා තියෙනවද? පොඩි හරි තුවාලයක් වුණාම දැකලා නැද්ද? උන්ගේ අනිත් එක තමයි උන්ගේ මේ දවස් දෙකෙන් තුවාල හොඳ වෙනවා බල්ලන්ගේ. ඒකට හේතුව තමයි උන්ගේ අර නිකතරම ලෙව කන එකේ. උන්ගේ කෙල මාර ඩිස්ඉන්ෆෙක්ටන්ට් එකක් කියන විස බීජ නාශකයක්. ඒක අර ඉන්බිල්ට් ක්වොලිටි එක. ඒ හින්දා උන්ට ලෙඩක් එහෙම හැදුනහම කියන්නේ තුවාලයක් එහෙම හැදුනොත් එහෙම ක්ෂණික හොඳ නම් බෙහෙත් එහෙම දාන්න ඕනේ නැහැ. ලොකු තුවාලයක් කරනකොට. ඒකයි. හරි. අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඔතන පොඩිවට ඉස්සෙල්ලා මේ පොයින්ට් එක ලියාගෙන. පොයින්ට් එකක් විදිහට ලියා ගන්න. There are 3 salivary glands present in the buccal cavity. There are 3 salivary glands present in the buccal cavity and they secrete saliva. හරි. අපි තව පින්තූරයක් ඒකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. එතන මේක නම් පැහැදිලි. අනේ නාම කරලා වැඩි ගොඩක් නේ. මේක හොඳයි. මේකත් අපි අලව ගන්න ඉඩ තියාගමු. නෑ හැබැයි මේකේ තියෙනවනේ මේ තියෙන තුන තමයි තියෙන්නේ. මේ 1 2 3යි.
හරි. මෙහෙමනේ. ඔයාලා දැන් පින්තූරේ අලවනවානේ. ඇලෙව්වට පස්සේ මේ ග්ලෑන්ඩ්ස් තුන වලට හොයාගන්න පුළුවන් නේද? 1 2 3. පුළුවන්ද? පුළුවන් නේද? එහෙනම් ඒ තුනට නම් කරගන්න සැලයිවරි ග්ලෑන්ඩ්ස් කියලා. වෙනම පින්තූරේ අලවන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. නේද? මම හිතන්නේ එතන පැහැදිලි නේද කොට හරි. එතකොට ඒකට එහෙම හරි. එහෙම ලිව්වා නම් ඇති. කියන්නේ නම් කරගත්ත නැති වෙනම පින්තූරයක් අලවන්න ඕනේ නැහැ. උරුවට. එතකොට මේ කෙලවලින් කෙල ශ්‍රාවය කරනවා අපේ සැලයිවරි ග්ලෑන්ඩ්ස් වලින්. එතකොට දැන් අපේ ඕක දැන් මේ මොනවා හරි කෑමක් අපි මොනවා හරි වියලි කෑමක් කනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඕකේ රසය අපිට අඳුරගන්න එකපාරට බෑ දිවෙන් තිබ්බහම. එතකොට අපි දෙයක් අර කෑමක් කඩරාපුවම ඒක තෙත් කරන එක මේ සැලයිවරි ග්ලෑන්ඩ් එකෙන් කරනවා. එතකොට ඒකෙන් තමයි පොඩ්ඩක් අර මේ අර හරියට නිකන් මේක අර ලුබ්‍රිකන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා සැලයිවරි ග්ලෑන්ඩ්. හරියට නිකන් අපි මොනවා හරි කද්දී ඔයාලා දැනලා දෙනවනේ සමහර අයට හොදි නැතුව කෑම කන්න බෑ. දන්නවනේ? කියන්නේ එහෙම එකක් තියෙනවා හිර වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි මොනවා හරි කෑමක් කද්දී වියලි කෑමක් බිස්කට් එකක් වුණත් කද්දී ඒක කරදරයක් නැතුව යන්න පුළුවන් ඉන්නේ අර සැලයිවරි වලින් අර නිකන් අර මේක දිගේ යන්නත් එපා. ලුබ්‍රිකන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා සැලයිව. ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් විදිහට නිකන්. අර ඒක හොඳට ලිස්සන ගුලියක් වගේ එකක් කරනවා. හරි. එතකොට මේ දිවෙන් කරනවා කීපයක් තව දාති. එකක් තමයි රස අඳුර ගන්න එක. නේ? රස අඳුර ගන්න එක කරන්නේ දිවෙන්. අපේ දිවේ එක එක තියෙනවා ටේස්ට් බඩ්ස් කියලා. නිකන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් දිව ලං කරලා බැලුවොත් එහෙම පේනවා දිව ඇතුළේ තියෙනවා බේම් මෙහෙම එකක්. එළියෙන් පේන්න තියෙනවා දැන් බේම් මෙහෙම ඒවා ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි දිව හැදිලා තියෙන්නේ. චූටි. බාන්නකො නිකන් අර ගෙදර ඉන්න ගම. උඩ අපේ දිවේ එක එක රස දැන් තියෙනවා. කියන්නේ රස වලට අදාළ දැන් තියෙනවා. ඒ තැන් වල ඒ රස දැන් කියන්නේ කැම ගෑවුනොත් එහෙම ඒ රස ලැබෙනවා. උදාහරණයක් ඇරෙන්න මේ හරිය දිව විශේෂණව තීත්ත රසද. මේ හරිය පැණි රසට. මේ හරිය ඇඹුල් රසට. ඔහොම කිකින්න මේ හරිය ලුණු රසට. මේ හරියෙන් පැණි රස කැමක් තිබුණොත් එහෙම අපිට පැණි රස හොඳටම දැනෙනවා. මේ හරියෙන් තීත්ත කැමක් තිබුණොත් එහෙම තීත්ත රස අපිට හොඳට දැනෙනවා. මේ හරියෙන් ඇඹුල් රසක් තිබුණොත් එහෙම ඇඹුල් රසත් අපිට දැනෙනවා. නේද? අන්න ඒකයි කියන්නේ. ඒකට රස අඳුර ගන්න එක කරන්නේ දිවේ. ඊට පස්සේ දිවෙන් කරන තව දෙයක් තමයි කතා කරන එකනේ. කතා කරන්න පුළුවන් වෙන දිවෙන් හින්දා නේද? දිව නැත්තම් කතා කරන්න බෑ ගොළුවේ. හරි? දිව තියෙනවා කියන්නේ දිව කතා කරන්න පාවිච්චි කරනවා. තව එකක් තමයි දිව උදව් වෙනවා මේ අර ආහාර කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්න. නේ? දැන් කනකොට කල්පනා කරලා බලන්න කොහොමද දිව හැම කර කනවා නේද? ඒක කනකොට ආහාර කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්නේ දිවෙන්. එතකොට ආහාර ගිලින්නත් උදව් වෙනවා නේද? ආහාර ගිලින්නත් දිවෙන් උදව්වක් ගන්නවන්නේ. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ලියමු වෙනම පොයින්ට් එකක් විදිහට දිව ගැන පොඩ්ඩක් නිකන් එයින් කරන දේවල් ටික. tongue tongue helps in identification of tastes ඊළඟට කමාවක් දාලා ලියන්න identification of taste, mixing of food with saliva. Mixing of food with saliva. And swallowing food. Swallowing food. කෑම ගිලින්න උපකාර වෙනවද කියන එක.
හරි නේද? හරි සර්. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඩයිජෙෂන් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඔයාලා දැනලා තියෙනවද? අපි කටට මොන හරි කෑමක් දාගත්ත ගමන් අපි බත් ටිකක් මොන හරි නැත්නම් පාන් කෑල්ලක් වගේ දාගත්තොත් එහෙම අපිට මේ දැනෙනවා මේ පැණි රසක් වගේ දැනෙනවා. මොන හරි පාන් කෑල්ලක් හදාපු පොඩ්ඩක් දාපුවම අර ලාවට පැණි රසක් දැනෙනවා. එහෙම දැනෙන්නේ නැද්ද? නැද්ද? ඒක නම් දෙන්න. නිකන් පිටිසහිත ආහාරයක් කනකොට නිකන් ලාවට සීනි වගේම නිකන් ලාවට පැණි රසක් දැනෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම අපි කලින් අදාරා එක මේ ස්ටාර්ච් කියන ඒවා අපේ කට ඇතුලේදී කන්වර්ට් වෙනවලු මෝල්ටෝස් වලට මේ සැලයිවා වල තියෙන ඇමයිලේස් වලින් ස්ටාර්ච් කන්වර්ට් වෙනවා මෝල්ටෝස් වලට. මෝල්ටෝස් වලට කන්වර්ට් වෙනවා. ඒකට මේ මෝල්ටෝස් තමයි අර අපිට පැණි රසට දැනෙන්නේ. පොඩක් අද බත් කද්දි පොඩක් බලන්නකෝ. ඒක හොඳට හපලා බාන පොඩක් කටේ තියන් ඉන්න පැණි රස ගත්තත් චුට්ටක් තේරෙනවා. ගොඩාක් නෙමෙයි. හේතුව තමයි ස්ටාර්ච් කට ඇතුලේදී මෝල්ටෝස් බවට හැමෝම නෙමෙයි වැඩි යම් ප්‍රමාණයක් මෝල්ටෝස් වලට කන්වර්ට් වෙනවා. ඒකයි මේ පැණි රස කියන එක පොඩ්ඩක් දැනෙන්නේ. හරි. ලියා ගන්න මෙහෙම chemical digestion of food point එකක් chemical digestion of food starts in the buccal cavity. Chemical digestion of food starts in the buccal cavity. ලියුවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ යටතේ පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා. පොයින්ට් එකක් විදිහට නෙමෙයි. chemical digestion starts in the buccal cavity කියලා ලියන්නකො. ඉතින් ලියන්න මෙහෙම. When we chew කියන්නේ හපනවා කියන එක. chew. When we chew rice or bread, when we chew rice or bread, we feel a sweet taste. We feel a sweet taste. When we chew rice or bread, we feel a sweet taste. හරි නේද? ඊට පස්සේ ලියන්න ඒකටම ලියන්න. Here what happens is ඒකටම ලියන්න. කියන්නේ here what happens is salivary amylase කෙලවල දින amylase කියන තමයි කියන්නේ salivary amylase කියන්නේ starch කඩන මේ enzyme එක salivary amylase
acts on starch salivary amylase acts on starch and digest them into maltose. Digest them into maltose. මේක ලියාගමු equation එක ආය පාරක් මේක ලියාගන්න හරි සර්. හරි අනිත් ඇයොත් හරි නේද හරි පොඩ්ඩක් කියව ගන්නකො විනාඩි දෙක තුනක් අරගෙන කරපු ටිකක් දවස් ඇතුලේ ටිකක් මඤ්ඤම් වගේ දන්නේ කියව ගන්න හොඳට කියව ඒ කියව ගන්න දෙන දාලා හොඳට කියව ගන්න ළමයි අපරාධ නැත්තම් වෙලාව ඔයාලට පොඩ්ඩක් ආයෙ පාරක් ලෙසන් එකට ට්‍රැක් වෙන්න ඕන හින්දා තමයි කියව ගන්න කියලා කියන්නේ
හරි වෙලාව ඇති නේද? අපිට තව ටිකක් කරන්න තියෙනවනේ. අපි කතා කරගෙන යමු. හරි දැන් ඔන්න කට ඇතුලේ වෙන ගොඩක් જાති වෙලා ඉවරයි. අපි කෑම හපලා කාලා දත් වලින් කෑලි කෑලි හපලා මේ කෙල එක මිශ්‍ර කරලා දැන් ඔන්න ඩයිජෙස්ට් කරන්න ෆැක්ටරි එකට යවන්නයි හදන්නේ. ෆැක්ටරි එක කොහෙද තියෙන්නේ? බඩේ ස්මෝල් ඉන්ටෙස්ටයින් එකේ තමයි. හරි. ලියමු මෙහෙම. එතකොට ලියන්න කලින් කතා කරලා ඉන්න පොයින්ට් එක. දැන් ඔක කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර වුණාම අපේ ඔය දිව පාවිච්චි කරලා තමයි කෙලත් එක මික්ස් කරන්නේ. මික්ස් කරපුවාම නිකන් අර කෑම නිකන් ගොලියක් වගේ වෙනවා. බෝලයක් වගේ වෙනවා. පොඩි කියනවා බෝලස් කියලා. B O L U S බෝලස්. හරි. නිකන් බෝලයක් වගේ අපේ ඒක ඔටෝ හැදෙන්නේ. නිකන් මේ රවුම් හරියට බෝලයක් නෙමෙයි. නම් බෝල ගුලියක් වගේ හැදෙනවා කෑම. ඒ ගුලි තමයි අපේ මේ ඊසොෆේගස් එක දිගේ අපේ බඩට යන්නේ. ලියන්න after the chewing කියන්නේ හැපීමෙන් පස්සේ chewing after the chewing food is formed into a bolus. And pushed to the after the chewing food is formed into a bolus and pushed to the posterior part. Posterior කියන්නේ එහා පැත්තේ තියෙන කොට පල්ලෙහා තියෙන කොටස කියන එක. අවසාන කොටස කියන එක. Pushed into the posterior part. පල්ලෙහා තියෙන කොටස of the buccal cavity. Posterior part of the buccal cavity. Into the buccal cavity. ඊට පස්සේ ළමයි අපි දැන් ඔන්න කැම ටික ඕන කටින් දැන් ඔන්න කටින් සමුව අරගෙන යන්නේ යද්දී යනවලු පැරින්ක්ස් කියලා දැනකට පැරින්ක්ස් කියලා කියන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ අපේ මේ උරේ ට්‍රැක් දෙකක් තියෙනවා මොනවද එකක් තමයි මෙතන උගුරේ එකක් තමයි අපේ යන එකක් මේ කෑම යන ට්‍රැක් එක ඊසොෆේගස් එක කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ හරියෙන් සෙට් වෙන තව එකක් තියෙනවා. හරි මේක එක තමයි ඉස්සරහින්ම තියෙන්නේ. මොකද්ද? ට්‍රැචියා එක. හුස්ම ගන්න අපේ මේක කෙලින්ම නහයට තමයි ඇරෙන්නේ. නහයට යනකම් මේ ට්‍රැක් එක තියෙනවා. මේ කට හරි මේ නහයෙන් තමයි මෙයා අරින්නේ. එතකොට හුස්ම ගන්න එක මෙහාට එනවා. ඒකත් ඊට පස්සේ හුස්ම ගන්න ඒවා යන්න ඕනේ. මෙන්න මේක දිගේ තමයි හුස්ම ගන්න අපේ මොනවද? ඉන්ස්පිරේෂන් කරපු වාතය නේද? ඉන්හෙල්ඩ් එයර් යන්න ඕනේ මේක දිගේ. කෑම යන්න ඕනේ ළමයි මේක දිගේ. එතකොට අපි කෑම ටික ගන්න කටින් ආපු ගමන් මෙතන මේ පොඩි ඒරියා එකක් තියෙනවා. අපේ මේ ට්‍රැචියා එකටයි ඊසොෆේගස් කියන්නේ කෑම යන එක. ඊසොෆේගස් එකටයි පොදු තැනක්. ඒකට කියනවා නම පැරින්ක්ස් කියලා. පැරින්ක්ස්. හරි.
ඔන්න ඔතන තමයි දැන් අපේ කෑම ගුලිය බෝලස් තියෙන්නේ. බකල් කැවිටි එකේදී හොඳට කෑවා නේද? කාලා රස වින්දා. රස වින්දලා දැන් මේක ඔන්න පැරින්ග්ස් එකට ඇවිල්ලා තිනවා ගුලියක් විදියට. පැරින්ග්ස් එක කියන්නේ මේ ට්‍රැචියා කියන්නේ අපේ ඉන්හෙල්ඩ් එයා. මොකද්ද මේ රෙස්පිරේටරි සිස්ටම් එකේ පාර්ට් එකක්. රෙස්පිරේටරි සිස්ටම් එකටයි මේ ඊසොෆේගස් මේක. දෙකටම පොදු තරක් තියෙනවා පැරින්ග්ස් කියලා. එතෙන් එනකම් ඔන්න එනවා කියන්නේ. හරි. මම ඔයාලට පැරින්ග්ස් එක පෙන්නන්න. ඒකට තව ටිකක් ඔලුවට යයි. Pharynx. Not that. This මේ පේනව නේද? මේ තියෙන ළමයි ඊසොෆේගස් එක මේ තියෙන්නේ. මං පෙන්නලා තියෙන පින්තූරය ඔයාලට පේනව නේද? ඔව් මේ සර්. තියෙන පැරින්ග්ස් එක. හරි. ඉස්සෙල්ලා මේක මම හදාගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපි හරි ඊට පස්සේ මේ පින්තූරය අලවන්න ඉඩ තියාගෙන ඉමු. අර ඉඩ තියාගෙන අපි ඊටු ටිකට යමු. බලන්න හොඳට බලන්න. පැරින්ග්ස් එක බලන්නකො මෙන්න ඔන්න මේ තමයි ඔන්න කෑම එන ටික. ඔන්න පැරින්ග්ස් එක. මේ තමයි ඊසොෆේගස් එක කෑම යන එක. මේ ලැරින්ග්ස් කියලා කියන්නේ අපේ සද්ද හදන එක. ඕක තමයි ට්‍රැචියා කියලා කියනවා මේ ට්‍රැක් එකට. ඒක නම් කරලා නැහැ මෙතන. අපි ඔයාලා පින්තූර ඇඳගෙන මේ ට්‍රැක් එක කියන්නේ මේ මාර්ගේ නම් කරගන්න ට්‍රැඩින්ග්ස් කියලා මේ ට්‍රැචියා කියලා. හරි. එතකොට ළමයි මම මෙතන ඉතුරු ටිකත් කතා කරලාම ඉන්නම්කෝ. ඔතන දැන් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් නේද මේ පැරින්ග්ස් එකේ ආපු කෑම ටික ඊසොෆේගස් එක දිගේ නොයා මේ ට්‍රැචියාකට යන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ මේ ලැරින්ග්ස් එක දිගේ යන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නේද? හිතෙන්නේ නැද්ද කාටවත්? හිතනවා සර්. ඒකට එහෙම වෙනවා ළමයි අපිට. අර පිට උගුරේ ගියා කියන්න. අර ස්මෝලේ ගියා කියන දැනලා තියෙනව නේද? ඔව් සර්. ඒක තමයි ඒ වෙන්නේ. ඒකට පිට උගුරේ ගියාම අපේ කෑම බැරි වෙලා හරි රෙස්පිරේටරි එකක් එකට ගියොත් එහෙනම් මල ජංජාලයි නේ. ඒක නවත්තන්න ඔය පේනව නේද ඔයාලට පැරින්ග්ස් එක ගාව එපිග්ලොටිස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔව් සර්. ඒක නිකන් අර අරින්න වෙන කෙනෙක් ඔටෝ වැඩ කරන පොඩි මස්කියුලර් ගැජට් එකක්. එතකොට මොකද මේ කෑම පැරින්ග්ස් එකේ තියෙද්දි මේ එපිග්ලොටිස් එකෙන් අර ලැරින්ග්ස් එක උතන පේන ලැරින්ග්ස් එක වහනවා. ලැරින්ග්ස් එක වහනවා. එතකොට කෑම යන්නේ නැහැ රෙස්පිරේටරි ට්‍රැක්ට් එකට. ඒක දැන් ඔන්න පාර වහගෙන ඉන්නේ. හරිද? අපි හිතන්නකො නිකන් මෙහෙම අපිට කොහේ හරි ගමනක් යන්න අපි මෙතෙන්ට ආවා. ඔන්න අපි දැන් මේ පාර දිගේ මෙහෙම එනවා. පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ හරියට එද්දි එකෙක් මෙතන පාර මැද්ද හිටගෙන පාර වහනවා. ගේට්ටුවකින් පාර වහනවා. අපිට යන වෙන යන්න පාරක් නැහැ. එහෙනම් අපි මේ පාර දිගේ යනවා. එතකොට මෙතනත් ඒ වගේ තමයි පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ හරියට විතර එද්දි අරයා ගේට්ටුව වහනවා එපිග්ලොටිස් එකේ. එතකොට ගේට්ටුව වහන හින්දා අපේ රෙස්පිරේටරි එකක් එකට කෑම යන්නේ නැහැ. අපි ස්මෝල් නොයා අපි අපි මේක දිගේ යන්න පුළුවන්. ඔය ළමයි අහලා දිනව නේද ඔයාලා පොඩි ළමයි එහෙම නැති කියන්නේ මැරෙනවා ඔය කෑම හිර වෙලා මේ රෙස්පිරේටරි එකේ. අහලා නැද්ද? අහලා දිනව නේද? කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ මේක දිගේ අනේක අපි බත් ඇට ඇන්නම් ගියාට අවුලක් නැහැ. ඒක කැහැලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට ලොකු එකක් හිර වුණොත් එහෙම කෑම ගුලියක් බැරි වෙලාවත් ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? හුස්ම හිර වෙලා මැරෙන්නේ. ඇයි? පෙනහළු මේක දිගේ ගිහිල්ලානේ පෙනහළු වලට ඔක්සිජන් දෙන්නේ. පෙනහළු වලට ඔක්සිජන් දෙන්න බැරි වෙනවනේ මේක දිගේ හිර වුණාම නේ. ඒ හින්දා
මල කෙලියේ ගියොත් එහෙම බැරි වෙලාව. ඒක නවත්තන්න තමයි මේ එපිග්ලොටිස් කියන පොඩි ගැජට් එක තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි. පැහැදිලි නේද? sir. Okay. Sir, එතන එතෙන්ට යන්න කොහොමද? හිටපු ගමන්. ඈ? එතකොට හිටපු ගමන් යන්න කොහොමද එතෙන්ට? ඉතින් කලාතුරකින් දැන් මෙහෙමනේ. දැන් අපි කතා කරද්දී ඔය එපිග්ලොටිස් එක ඇරලා තියෙන්නේ. කතා කරද්දී හැම වෙලේම එපිග්ලොටිස් එක ඇරලා. ඇයි? අර හුස්ම ගන්න එපා. ඔය ලැරින්ක්ස් කියන්නේ මල්ලි සවුන්ඩ් බොක්ස් එක අපි. සද්දේ හැදෙන්නේ ඔය ලැරින්ක්ස් එකෙන් තමයි. මේ හරිය ඉතින් නිකන් පෙට්ටියක් වගේ දිනවනේ. ආගේ තමයි සවුන්ඩ් බොක්ස් එක. එතකොට කතා කරද්දී ඔක ඇරෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඇරෙන්න ඕනේ. එතකොට කතා කර කද්දී මොකද වෙන්නේ? මේක ඇරෙන්න පුළුවන්. හරි? සවුන්ඩ් එක ගන්න ඔක අරින්න එපා. කතා කර කද්දී මොකද වෙන්නේ? කතා කර අපි තුමු ගිල්ලා කියලා. ගිල්ලොත් එමේ එපිග්ලොටිස් එක ඇරලා තියෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ? හිර වෙනවා. ඉර වෙනවා. දැන් කතා අර කද්දී කතා කරන්න එපා කියන්නේ ඒකයි. කතා කරද්දී අර එපිග්ලොටිස් එක ඇරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඇරුණොත් එහෙම යන්න පුළුවන් කෑම ඇතුළට. කතා තේරෙනවනේ? ඔව් sir. හරි. ඊට පස්සේ ලියමු මෙහෙම. අවසානට ලිව්වේ මොකද්ද? After the chewing, food is formed into a bolus and pushed to the posterior part of the buccal cavity. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහෙම. Next point එකක් ඈ. Next, food is pushed into the pharynx. Next, food is pushed into the pharynx. Next, food is pushed into the pharynx. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහෙම. ඒකටම pharynx එක ඒ point එකේම next food is pushed into the pharynx. ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහෙම. ඒකටම pharynx is a common area for pharynx is a common area for the respiratory system. Pharynx is a common area for the respiratory system and the digestive system. Respiratory system and the digestive system. ඊට පස්සේ පින්තූරේ අලව ගන්න ඉඳ තියාගන්න රූල් පහක් විතර. ඉතින් තියාගත්තද? හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න යටින් මෙහෙම. epiglottis is a movable organ found found epiglottis is a movable organ found just above the epiglottis is a movable organ found just above the opening of trachea. Epiglottis is a movable organ found just above the opening of trachea. Trachea ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා respiratory system එකේදී. Trachea. Trachea. ඊට පස්සේ full stop ඒකටම ලියා ගන්න.
epiglottis prevents the entering of food to the trachea. Epiglottis prevents the entering of food to the trachea. Sir, I would again. කොතෙන්ද මල්ලි? මුල ඉඳන්ද? Sir, trachea. Hari. Epiglottis, which is a movable organ. Epiglottis is a movable organ found just above the opening of trachea. හරිද? Sir, sir. හරි. ඊට පස්සේ epiglottis prevents the entering of food to the trachea. Epiglottis prevents the entering of food to the trachea. හරිද? හරි සර්. හරි. ලියන්න ඊට පස්සේ මෙහෙම ඊළඟ පොයින්ට් එක and යටින් ඊළඟ පොයින්ට් එක bolus bolus move through the esophagus and bolus move through the esophagus. හරිද? හරි සර්. ඊට පස්සේ ළමයි ලියන්න යටින් මෙහෙම ඊළඟ පොයින්ට් එක අර මැරෙන කතාව ලියමු. බැරි වෙලාවත් කෑවොත් එහෙම මේකට ගියොත් එහෙම මැරෙනවා කියලා ලියමු. If food enters trachea, respiratory tract will be if food enters trachea, respiratory tract will be blocked වෙන්න පුළුවන්. BLOCKED blocked. and may cause death. මැරෙන්නත් පුළුවන් ඈ. එකයි කියන්නේ. and may cause death. හරි. පාඩම අදට එපමණයි. මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අදට උතනට විතරයි. තව ටිකක් විතර ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු කියන්නේ හිතාගෙන ආවේ. ඔයාලට වෙලාව මදි. කමක් නැහැ. අපි අර පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ ඩිස්කස් කරන්න ගමු ඉක්මනට. ඒක මම ඩිස්කස් කරනවා ගෝනේ. සර් පළවෙනි ප්‍රශ්න 10 නෙමෙයිද කතා? 10 කරන්න බලමු අපි. මට වෙලාව මදි කියලා මට හිතුණා. ඒකයි මම කිව්වේ. මම දැන් බලන්න ප්‍රශ්න පමණක් තියෙන ඉඳන්. පළවෙනි ප්‍රශ්න බලන්න ඉක්මනට ඩිස්කස් කරමු. අර පේපර් ක්ලාස් එකේ වගේ ගොඩ වෙලා නම් ගන්න බෑ අපිට.
අපි මේක ඩිස්කස් කර යමු. හරි බලමු අපි. The deficiency of which vitamin delays the clotting of blood when there is a wound. කොයි විටමින් එකෙන්ද මේ මොකද්ද ලේ කැටි කෙනක නවත් මොකද්ද vitamin delays the clotting of blood. ලේ කැටි කෙනක පරක්කු කරන්නේ කොයි විටමින් එක අඩු වුණොත්ද කියලා අහන්න. කොහොමද? ඊයේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා ඕනේ. දැන් බැර වෙන්න බෑ. vitamin K. විටමින් K නෙමෙයි නේද? විටමින් sorry හරි. විටමින් K හරි විටමින් K. ඊයේ තිබ්බේ මොකද්ද මේ එලිමන්ට් එක අහලා නේද? ඔව් sir. මතක නැද්ද ඊයේ තිබ්බා? ඔව් sir. ඈ? ඔව් sir. ඒ තිබ්බේ එලිමන්ට් එක අහලා නේ. එලිමන්ට් එක මොකද්ද? බ්ලඩ් කොටින් වලට උපකාරී වෙන එලිමන්ට් එක? පොටෑසියම් නේ? නෑ sorry කැල්සියම් නේ. කැල්සියම් නේද? හරි. එතකොට විටමින් K තමයි මෙතන උත්තරේ වෙන්නේ. ඒකට විටමින් K. හරි. දැන් ඔයාලා ළමයි මේකට මේ ඔයාලා මේකට හරි හමන් විදිහට මම කියන්නේ ඔයාලා මේ ගයිඩ්ලයින් එක දෙනවා ඔයාලා කරන්න ඕන තනියම ඈ. අර පේපර් ක්ලාස් එක අපි කරන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාලා ඩිස්කෂන් එක තනියම කරගෙන යන්න. එතකොට කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේක දැන් විටමින් K මේක ප්‍රශ්නේ මේක විතරක් නෙමෙයි අපිට අහන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න කොට දාගන්න එක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ. අපි ඔයාලා දැන් පේපර් එක කියන්නේ පොතක් අරගෙන පේපර් ඩිස්කෂන් වලට පොතක් හරි නැත්නම් ෆුල් ස්කැප් පේපර් සෙට් එකක් හරි ඔයාලා වෙන ෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කරන්න පේපර් එක. මම කරන්න ඕන දේ කියන්නේ. කොට දැන් ඔයා සාමාන්‍ය මේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණ පේපර් එක ප්‍රශ්න 40යි. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකයි. එසේ එකයි කරලා ඉවර වෙද්දි ඔයාගාව තියෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණ ෆයිල් එකක් කොල පිරිච්ච. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? ඔයාලා යන්න ඕනේ විටමින් A වල ෆන්ක්ෂන්ස් ටික. ෆන්ක්ෂන්ස්. හරි? deficiency syndromes ටික. නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් විතර ලියන්නකො. ෆන්ක්ෂන් විතරක්. ඊට පස්සේ විටමින් B වල C වල D වල කියන්නේ මෙතන තියෙන උත්තර තියෙනවනේ. උත්තර 4 ආන් ඒවා ටික ලියන්න. නිකන් ලියන්න. පිළිවෙලට ලියන්න. වෙලාව අරගෙන හොඳට ලියන්න. ආන් එහෙම කරද්දි එහෙම පේපර් දෙක තුනක් කරද්දි ඔයාලට ඉබේටම මතක් වෙනවා. ඔයා තැන් තැන් වල ආයෙ පාරක් අහනවානේ. එහෙනම් එහෙම ලියන්න. එතන උත්තරේ වෙන්නේ කොහොමද? විටමින් K. දැන් මේක මතක නැත්තම් මේකට උත්තරේ ලියන්න බැරි වුණා නම් දැන් ඒ කියන්නේ Tamande ඒ කොටස බෑ කියන එක. හරි බෑ කියලා පිළිගන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් අපි නම් ඒ කොටස පුළුවන් වෙනකම් අපි ගේමක් ගහන්න ඕනේ. මොකක් හරි කරන එකක් කරන්න ඕනේ. හරි. විටමින් K තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. right. What is the element which forms an atmospheric oxide when react with oxygen? හරි. ඔක්සිජන් එක ක්‍රියා කරලා atmospheric oxide හදන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. මොනවද? ඈ? aluminium. amphoteric නේද? sorry atmospheric නෙමෙයි amphoteric. හරි. amphoteric එකක් කියන්නේ උභයෝගුණී කියන එක ළමයි. හරි. මෙතන sodium oxide කියන එක මේ oxide එක. මේක basic වාෂ්මිකයි. magnesium oxide basic. හැබැයි aluminium oxide එක Al2O3. මෙයා කවුද? amphoteric. ඉතින් මෙහෙම ලියන්න මෙච්චරයි. ඊටසේ අනිත් එක sulfur. sulfur SO2 තියෙනවා. මේක acidic. හරි 10 වසරේ structure of matter පාඩමේ chart එකක් තියෙනවා. මම තරත් කිව්වා. ආන් එක බලා ගන්න මේ කොටස වලට උඩට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. The quantity that can be calculated from the area of geometrical figure between the graph line and the axis of a velocity time graph. හරි. මොකක්ද මේ කියන්නේ? මම කන්නෝනේ. මේක ලියාගත්තද? වේගෙන් යන්න ඕනේ. හරිද මකන්නද? හරි. ඔයාලා තනියෙන් කරන්න මේක ටික මම කියන්නේ මගේ දුන්න ටික බලාගෙන ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලා තමයි එහෙම කරන්න ඕනේ ඩිස්කෂන් එකක්. අපි තනියම යන්න බෑනේ. නැත්තම් කෙලවෙනවා. තනියම වැඩ කරේ නැත්තම් කෙලවෙනවා. හරි. velocity time graph එකක් ගන්නලු. නේද උනා.
දැන් හරිද කෙලින්නේ? velocity time graph එක මේ velocity මේ පැත්තේ time graph එක graph එකේ area එකකින් the quantity that can be calculated from the area of the geometrical figure between the graph line and the time axis. හරි මේ graph line එක අපි හඳුන්වමු මේ graph එක මෙහෙම කියලා. මේ graph line එකයි මේ axis දෙක අතර තියෙන මේ graph මේ area එක මේ area එකෙන් calculate කරපුවාම axis දෙක අපි මේක area එකක් ගත්තාම area එකෙන් එන්නේ මොනවද කියලා අහනවා. හරි. අපි මේකේ area එක හොයන්නේ කොහොමද ළමයි? මේක මොකද්ද? මේක මොන geometrical figure එකක්ද? මේකට කියන නම මොකද්ද? square එකක්ද? ඒක ඇදයි ටිකන්නේ. square එකක්ද මොකද්ද? rectangle එකක්ද? circle එකක්ද මොකද්ද මේ? මේක square මේ rectangle එක නේද? ඈ මේ මාත් එක වැද ගන්න වෙලාවක් නැහැ නේ අපිට. මේක rectangle එකක්. rectangle එකේ area එක හොයන්න අපි length into breadth වැඩි කරනවා. අපි මේකේ L දන්නවා මොකද්ද? T time එක seconds වලින් එන්නේ. breadth එක අපි මේක height එක කියමු height එක. height එක මොකද්ද? height එක කියන්නේ මේ velocity එක නේද? ඔව්. velocity එක v meters per second. හරි. අපි මේකේ area එක ගන්න නම් area equals මම ගන්නවා v into t කියලා. area එක මම හොයනවා v වෙනුවට මම දානවා meters per second. t වෙනුවට දානවා seconds. time එක ගන්න seconds වලින්. හරි. දැන් මට කියන්න බලන්නකො උත්තරේ මේ s minus ට s කැපිලා උත්තරේ එන්නේ මොන වගේද? ms minus නෑ s minus ට s කැපෙනවා. උත්තරේ එන්නේ meters වලින් නේද? ඔව් සර්. නේ? අනිත් අයට පැහැදිලි නැද්ද මම කියපු එක? මේ 10 වසරේ දෙවෙනි පාඩමේ guys පැහැදිලි නැද්ද? දැන් පැහැදිලි. හරි. අනිත් අයට ඉම්සර මල්ලි සජාන් මල්ලි තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණා සර්. මට පොඩ්ඩක් ශබ්ද නැතිද කිව්වේ? හරි. එතකොට මෙතන ගත්තේ අපි එතන මේක එතකොට velocity time graph එක area එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ මොකද්ද? මේක අපිට velocity time graph එක ගන්නෙ. ඒ හින්දා මේකේ area එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ displacement එක. හරිද? අපිට velocity එකකින් හින්දා displacement එක. අපි මෙතන තිබ්බේ මේ speed time graph එකක් නම් අපිට මේකේ area එකෙන් හම්බෙන්නේ distance එක. හරි? මේක පට ගාලා ඇඳ ගන්න ඕන කට්ටිය. කියන්නේ අනවා කියන්නේ ප්‍රශ්නේ හැටියට තේරෙනවා නම් එහෙම ඕනේ නැහැ ඉතින්. ඒකට අපිට උත්තරේ අංක 2 3 displacement in the run in the motion. හරි. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. As shown in the diagram when the cardboard is මේක නම් පැහැදිලි නෑ පින්තූරෙත් මගේ. ඔයාලට මම එවප එකත් පැහැදිලි නැතුව මේක මංගාව දින එකත් පැහැදිලි නෑ. කියන්නේ මේ ෆොටෝකොපි එකේ අවුලක් වෙන්නේ නැති. As shown in the diagram when the cardboard is hit with the fingertip it was thrown away and the coin was fallen into the glass. What is the law which can explain this incident? මොකක්ද මේ කියන්නේ? නිව්ටන්ගේ ලෝ එකක් තමයි. මොකක්ද මේ කියන්නේ? මෙහෙම වීදුරුවක් තියෙනවලු. වීදුරුවේ උඩ කොයින් එකක් තියෙනවලු. හරි. කොයින් එකක් තියෙනවලු. මේක දැන් ඔන්න මෙහෙම තියෙන පාඩුවේ. අපි මේකට ෆ්ලික් එකක් දෙනවා මේ කාඩ්බෝඩ් එකට. හරිද? කාඩ්බෝඩ් එකට ෆ්ලික් එකක් දෙද්දී මොකද වෙන්නේ? කාඩ්බෝඩ් එක අයින් වෙලා කාසිය කාඩ්බෝඩ් එකම විසි වෙලා කාසිය වැටෙනවලු වතුරට. වතුරක් කියලා නෑ සොලියුෂන් එකක් කියලා නෑනේ. ග්ලාස් එකට වැටෙනවලු. කාසිය
ග්ලාස් එකට වැටෙනවලු. හරි මේකට අදාළ නිව්ටන්ස්ගේ ලෝ මොකද්ද මේකනේ අහන්නේ. හරි මොකක්ද? මොකද්ද? නිව්ටන්ගේ ලෝ තුනයින් තියෙන්නේ. එකක් තමයි මොකද්ද? Until an external unbalanced force is applied, objects at rest maintain their stillness. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි external force එකක් දෙන තාක්කල් object එක still තියෙනවා කියනවා. නිශ්චලව තියෙනවා. නැත්තම් uniform velocity එකේ යනවා. නේ? අපි unbalanced force එකක් වල දැන් මම මේ දන්නවා කියලා තාන කියන්නේ මේව. මොකද explain කරන්න ගොඩ වෙලාවක් නැති නිසා. අපි external force එකක් දෙන තාක්කල් නොදෙන තාක්කල් object එක stillness එකේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මේ තියෙන හරි හිතන්නකෝ මේක කියලා මම මෙහෙම still නේ. මම force එකක් දුන්නාම විතර ඒක move වෙන්නේ. අපි external force එකක් දෙනකන් object එක move වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක මොකද්ද? දෙවෙනි එක මොකද්ද? අර F equals m මේ කතාවනේ. මොකද්ද දෙවෙනි එක මේ දෙවෙනි එක කියන්නේ unbalanced force එකක් තියෙනවා. unbalanced force එකක් දුන්නාම මේ mass එකට force එක මේ මොනවද force එකට acceleration එක directly proportional කියලානේ කියන්නේ. අපි acceleration එක අපි force එක දෙන්න acceleration එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ second එකේ කියන්නේ. නේද? ඔව්. එතකොට තුන්වෙනි එකේ කියන්නේ මොකද්ද? තුන්වෙනි එකේ කියනවා every reaction has a reaction which is equal in magnitude and මොකද්ද? opposite in direction. එතකොට කොයි එකද දැන් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්? ගන්න පුළුවන්. ඈ? නිව්ටන්ස් ෆස්ට් ලෝ එක ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ලෝ එක ගන්න පුළුවන් නේ. ඇයි? මෙයා දැන් මොන රෙස්ට් එකේ තියෙන්නේ. අපි මෙයාට ෆෝස් එකක් දුන්න ගමන් මේක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. මූ කිසි කරදරයක් නැතුව පාඩුවෙන් හිටි පාඩුවෙන් එකට අපි ෆ්ලික් එකක් දීලා මේක අයින් කරා මේක වැටෙනවනේ. නේද? අපිට ගන්න පුළුවන් නිව්ටන්ස් ෆස්ට් ලෝ කියලා නේ. හරි. ඔය කොටස බැරි නම් කියන එහෙම ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න බැරි නම් ටිකක් බලා ගන්න. හරි මීනි මම මතකයි. කියන්නේ force එක acceleration එකට directly proportional force එක mass වලට inversely proportional කියලා තමයි ඒ නිව්ටන් second law එකේ කිව්වේ. හරි. මෙතන උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අපිට නිව්ටන්ස් first law කියලා. බෑ කියන්නේ උත්තරේ ගන්න බැරි වුණා නම් ඒ කොටස බලන්න. හරි. අන්න ඒ වගේ උදව් ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ පාරක් මගෙන් අහන්න. හරි. පස්වෙනි එක. Following diagrams show A and B teams applied the force in tug of war competition. If the rope remains stationary in this instant, the force applied by B team and the resultant respectively are. දැන් උන කබෑදීමේ තරඟයකදී එක සෙට් එකක් එක පැත්තකින් අදිනවලු. මෙහි පැත්තට අදිනවලු. මෙහාටනේ අදින්නේ. නේද? අනිත් සෙට් එක කොහාට අදින්නේ මේ පැත්තට නෑනේ. උන් මේ පැත්තට විරුද්ධ දිශාවටනේ අදින්නේ. මුන් අදිනවලු 3000 newtons නේ. Yes. 3000 newtons. මේ කඹේ කොහාටවත් යන්නේ නෑලු. එහෙනම් මේ පැත්තේ ෆෝස් එකක් කීයද? B. 3000 newton. 3000 newtons. 3000 newtons. හරි. එහෙනම් resultant force එක කීයද? කඹේ කොහාටවත් යන්නේ නෑ කියන්නේ. 0. 0 නේ. right. very good. එහෙනම් resultant force එක 0. B වල force එක වෙනවා 3000ක්. force applied by B කියන එකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් එහෙනම් අපිට 3000ක් resultant force එක 0. පළවෙනි උත්තරේ නේද? ඔන්න සර්. හරි. ඊට පස්සේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. What is the importance of meiosis? Meiosis කියන්නේ මොකේද කියලා කියන්නේ? To develop the body cells. Meiosis සත්තුන්ගේ development එක වෙන්නේ mitosis එකෙන්. මම ඔයාලට meiosis කියලා දුන්නා. meiosis එක වෙනවා කිව්වේ කොහෙද විතරද? මම ඔයාලට paper class එකේ කියලා දුන්නා. ගොඩක්. මොකද්ද? මොකද්ද meiosis එකේ දෙනවා කිව්වේ? meiosis එකේදී මතකද අර කතාව ගොඩක් යනවා නේද? උත්තරේ වෙන්නේ මෙතන නම්
3 maintain a constant number of chromosomes from generation to generation. හරි. ඒක උත්තරේ එහෙමයි. අපි දැන් අපේ ඇඟේ chromosome කීයක් තියෙනවද උත්තර දෙන්න. දන්නව chromosomes කීයක් තියෙනවද කියලා? 46ක්. 46යි. ඒකට අපිට 46ක් ආවේ කොහොමද? එකක් 23ක් ආගෙන අම්මගෙන් 40 තව 23ක් හායිද? තාත්තගේ. ඒකට දැන් හිතන්න එහෙම එහෙම වෙලා තමයි අපිට 46ක් ඇවිල්ලා තින්නේ. එතකොට දැන් කවදා හරි දවසක අපි කියන්නේ දැන් තව එක්කෙනෙක් ළමයෙක් දැන් ළමයෙක් ඉන්නවා එයාගේ ක්‍රොමසෝම් 46ක් තියෙනවා. ඌ තාත්තෙක් වෙද්දි ඌගේ 46ම දිලා හරිනවද? නෑ සර්. නෑ. කීයක් දෙන්න ඕන? 23ක්. 23ක්. අර මුට හම්බුනේ 46 අම්මාගේ 23යි තාත්තගේ 23යි නම් මූ දෙන්නත් ඕන 23යි. තව එක්කෙනෙක් 23ක් දෙන්න ඕන. ඔහොම නෙන්න ඕන. එතකොට අපේ ඇඟේ තියෙන ක්‍රෝමසෝම්ස් ගාන 46 තියෙන එක දෙකට බෙදන්න ඕන නේද මෙහාට 23 වෙන්නේ. ඔව් සර්. අන්නේ දෙකට බෙදෙන සිද්ධිය තමයි මියෝසිස් එකෙන් වෙන්නේ. දැන් මියෝසිස් කාට හරි බැරි නම් මට කියන්න. මම ඔයාලට zoom එකක් දාලා කියන එක මාර වැදගත්. ඒකට මොනවා හරි පරම්පරාවක තියෙන ක්‍රෝමසෝම්ස් ගාන දැන් හිතන්න මේක 46 දුන්නා කියලා. එහෙනම් හැදෙන කාර අත් හතර වගේ කිව්වා නේද මතකයි නේද? නිකන් අර අයස් දෙකයි කන් දෙකයි අතපය 8යි එහෙම තියෙන එකක් වෙනවනේ. ඒ හින්දා මේක භාගයක් කරලා දෙන්නේ ක්‍රෝමසෝම්ස් ගාන ෆික්ස් ගානක් තියාගන්න. මුගින 33 ආවුන් ආය 46යි. මේන් 46 එක. මේ මුඩස් මූ 23ක් දෙනවා. තව කාර 23ක් දෙනවා. ආයෝන් 46යි. මේ ක්‍රෝමසෝම් 46 ගානට හැමතැනම ෆික්ස් වෙලා තියාගෙන තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක තියාගන්නේ 46 දෙකෙන් විතරයි. ඒකයි කියන්නේ. හරි. ඔගේ උත්තරේ එන්නේ අංක 3. Maintain a constant number of chromosomes. ඊට පස්සේ 7 වෙනි එකට යනකොට සටගල්. හරි. 7 වෙනි එක බලන්නකො එන ලේසි. Which can be මොකද living value non living value separate කරගන්න බැරි එක මොකද්ද? virus එක. ඒක අහන්න දෙයක් නැහැ. 8 වෙනි ප්‍රශ්නයටත් යන් කොහොම? 8 මොනවද? 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔගේ උන්නේ උත්තරය අංක 4. ඒක නම් දැන් කෙලින්ම ලෙසන් එක බලන්න ඕන පාඩමක්. ඒක පැහැදිලි කරන්න අමාරු. හරි. ඔක උත්තරේ වෙන්නේ අංක 8. දැන් ඔතනින් එකක් හරි නොගියට කමක් නැහැ. මං කිව්වා වගේ දැන්වත් කියන්නේ දැන් නම් හැබැයි 3-4 හරියන්න ඕනේ. මං සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ කිව්වනේ දැන් වැඩ කරන දැන් වැඩ කරලා තියෙනවනේ මොනවත් මොනවද. හරි දිනුව එහෙම වැඩ කරලා දෙනවා සෑහෙන. දැන් සයුනි මට කිව්වා එයාට කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් ටික අවුල එයාට කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේ අර උදව් ගන්න කට්ටිය දැන් උදව් ගන්නවා. දැන් ඔයාලා අතේ තමයි ගේම තියෙන්නේ. එතනින් එහාට වැඩ කරගෙන යන්න. හරි මම නවත්තන්න ටිකක් වෙලත් ගියා. විනාඩි 5 විනාඩි 10න් හරි කමක් නැහැ.